اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے نہیں مڑے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ سورۃ القصص آیا 31۔ ان القی عصاک، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ رب العزت نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈال دو، یعنی تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی ضرورتیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 17 اور 18۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو فوراً ہی نر سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو تیزی سے بل کھاتے دیکھا۔ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ موسیٰ علیہ السلام خوفناک منظر دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ایسی دہشتناک کیفیت انسانوں پر طاری ہو جایا کرتی ہے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ علیہ السلام آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ پھر رب العزت نے پکارا ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں بھاگ کر جا رہے ہو؟ سامنے آؤ، تم امن اور سلامتی سے رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام دل مضبوط کر کے واپس تشریف لے گئے۔ یہ معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے سے قبل مشاہدہ کروایا گیا تاکہ کامل یقین اور جرأت کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے یہ معجزہ ہے، اس لیے خوف کھا گئے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنے ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ سورۃ القصص آیا 32۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزے کا مشاہدہ کرایا۔ رب العزت نے حکم دیا اپنے ہاتھ گریبان میں ڈالو، تخرج نکلے گا، ہاتھ سے نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا سفید روشنی، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، یعنی بے عیب جس میں برس کے سفید داغ نہ ہوں گے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جس کا مشاہدہ کروایا گیا، فرعون کے دربار میں یقین کے ساتھ دکھایا جا سکے۔ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا۔ خوف دور کرنے کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا گیا، یعنی جب کبھی لاٹھی کے سانپ بن جانے سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو اپنے بدن سے ملا لیا کرو، تمہارا سارا خوف جاتا رہے گا، تو تم اپنے اندر قوت اور جرأت محسوس کرنے لگو گے۔ ایسا کرنے سے ہاتھ دوبارہ اپنی حالت میں نظر آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر ڈرنے والا جب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو اس کا ڈر ظاہر ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنا دل ہاتھ پر رکھے گا اس کا خوف دور ہو جائے گا اور وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فذانک، سو یہ دو، یعنی یہ دو معجزات، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا گریبان سے بے عیب چمکتے ہوئے چاند کی طرح نکلنا، برہانان من ربک، تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر قطعی دلائل ہیں۔
इला फ़िरऔन व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदारों के लिए, इन दोनों को लेकर फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ जाओ। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन, यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं, यानी वो ऐसे लोग हैं जो इताअत नहीं करते और अल्लाह ताला और उसके दीन की मुखालफत करते हैं। क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ़्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे रब, यकीनन मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है, चुनांचे मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। सूरत अल-क़सस आया 33। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ़्सा, ऐ मेरे रब, यकीनन मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है मेरे रब, मेरे से गैर इरादी तौर पर एक किब्ती कत्ल हो गया है। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, चुनांचे मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे अंदेशा है कि मुझे देखेंगे तो मार डालेंगे और जिस काम पर आपने मुझे भेजना है वो अधूरा रह जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकावटों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला मुश्किलात का हल बता दें और आसानियाँ पैदा कर दें। व अख़ी हारून हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसाना फ़अरसिलहु माइया रिद अन युसद्दिक़ूनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। मेरा भाई हारून ज़बान में मुझसे ज़्यादा फसीह है, तो उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे ताकि वो मेरी तायीद करे, यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटलाएंगे। सूरत अल-क़सस आया 34। व अख़ी हारून हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसाना, मेरा भाई हारून ज़बान में मुझसे ज़्यादा फसीह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दीजिए और इसका सबब ये बताया कि फ़साहत और बलागत में मुझसे बढ़कर है, जैसे कि सूरत ताहा में फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझे और मेरे लिए मेरे ख़ानदान से एक माविन मुकर्रर कर दे। हारून को जो मेरा भाई है उससे मेरी पुश्त को मजबूत कर दे और उसको मेरे काम में शरीक कर दे। सूरत ताहा आया 27 से 32। फ़अरसिलहु माइया रिद अन युसद्दिक़ूनी, तो उससे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे ताकि वो मेरी तायीद करे। मेरे भाई को मेरे साथ रसूल बना दे, वो मेरी तस्दीक करे और लोगों को बताएं कि मैं सच्चा रसूल हूँ। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, यकीनन मैं डरता हूँ कि मुझे झुटलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वज़ाहत की कि मैं डरता हूँ मुझे झुटला देंगे। काला सना शुद्दु आज़ुदका बिअख़ीका व नजअलु लकुमा सुल्ताना फ़ला यसिलूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मनित्तबअकुमा अल-ग़ालिबून। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जल्द ही तेरे भाई के ज़रिए तेरा बाजू मजबूत करेंगे और हम तुम दोनों को गलबा देंगे, सो वो तुम दोनों तक ना पहुँचेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करेंगे गालिब होने वाले हैं। सूरत अल-क़सस आया 35। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, सनाशुद्दु आज़ुदका बिअख़ीका, हम जल्द तेरी भाई के ज़रिए तेरा बाजू मजबूत करेंगे। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू मजबूत कर देंगे जिसके लिए तुमने नबूवत का सवाल किया है, जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन जो तुमने मांगा तुझे दे दिया गया है मूसा अलैहिस्सलाम। सूरत ताहा आया 36। व वहबना लहू मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या, और हमने उसे अपनी रहमत से उसका भाई हारून बन नबी बनाकर उसे अता किया। सूरत मरियम आया 53। अंतुमा व मनित्तबअकुमुल गालिबून, तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करेंगे गालिब होने वाले हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया कि तुम और तुम्हारे पैरोकार गालिब होंगे। दोनों को खुशखबरी दी कि दुनिया और आखिरत में गलबा तुम्हारा होगा। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मुजादला में फरमाया, अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला यकीनन बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत गाफिर में फरमाते हैं, यकीनन हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की ज़िंदगी में भी और जिस दिन गवाह खड़े होंगे। सूरत गाफिर आया 51। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम फरमा और हमें ईमान वालों में बना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक़ को पहचानने की तौफीक दे और हक़ पर जमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में जो बातिल है वो बातिल दिखा और उससे दूर फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर इस्तकामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।